الحمد لله الذي لا ينبغي السجود إلا له سبحانه. خلقنا لعبادته وأكرمنا بجوده وفضلنا على كثير ممن خلق سبحانه وتعالى، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. فنشهد أنك الله لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، لا ند لك، لا وزير لك. ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك ومصطفاك. كان علي رضي الله عنه وأرضاه أميرا للمؤمنين في الكوفة، فأتاه رجل من أهل الفرس بشيء من الحلوى، قال له علي رضي الله عنه وأرضاه: ما هذه الحلوى؟ بأي مناسبة؟ فأجابه ذلك الفارسي: هدية بمناسبة حلول عام جديد عندنا، فيسمون ذلك العيد عيد النيروز، عيد بداية سنة جديدة. أتعلمون ماذا أجابه علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له: إلزم حلاوتك، فنحن كل أيامنا عيد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو لي عيد. كل يوم لا أعصي الله فيه. ولهذا يصف المولى سبحانه وتعالى المؤمنين قائلا: يفرحون بما أنزل إليك. يفرحون بما أنزل إليك يا محمد، يفرحون بالذكر الحكيم، يفرحون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يفرحون بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون بأيام الله. ونحن دخلنا في أيام من أيام الله في هذا الشهر المبارك، ليس كسائر الشهور، شهر ينبغي فيه الجهد والكفاح، ينبغي فيه الصيام، ينبغي فيه الصلاة، ينبغي فيه الأخلاق العالية. فها نحن في هذه الأيام استقبلنا سنة هجرية جديدة جعلها الله سنة خير وبركة على أمة الإسلام. اللهم ارزق السلامة على جميع المسلمين وعلى كل من أراد السلام، فأنت السلام سبحانك. وأهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله يخاطب نبيه ومصطفاه، يخاطب أمة الإسلام، فيقول لنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين. وفي آية أخرى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين. فيا ترى هل ترى ما معنى الدين؟ فيا ترى هل ترى ما هو مفهوم الدين عندك؟ الدين درجات، فأين وصلت أنت؟ إلى أي درجة؟ إلى أي مستوى؟ ما هو المستوى الأول؟ ما هو المستوى الأول من الدين؟ حديث جبريل عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماذا؟ يسأله عن الدين. فالسؤال الأول يقول له: يا محمد أخبرني عن الإسلام، المستوى الأول من الدين كله هو الإسلام. فأجابه المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإسلام
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة. ما قال، لم يقل له وأن تصلي، لا، بل قال له وتقيم الصلاة. هل أقمتها على نفسك؟ على نفسك أولا، ترضى بها وتعيش بها وترتقي بها، أم تصلي صلاة الغراب، تصلي بسرعة؟ وأين الخشوع والخضوع؟ وأين روحك؟ أي صلاة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجب لسؤال ذلك الرجل فيقول له أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل: صدقت. هذا هو المستوى الأول من الدين، أن تكون مسلما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام، أن تسلم جسدك وروحك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قالت الأعراب آمنا، بعض الأعراب قالوا بأنهم بني أسلم في أقوال. من أولئك الأعراب؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نحن مؤمنون، وهم حديث عهد بالإسلام، دخلوا عما قريب، فقالوا: آمنا. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أجابهم المولى سبحانه وتعالى قائلا: قل لم تؤمنوا ولكن تفيد الاستدراك، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فوقف العلماء على هذه الآية وقالوا: الإيمان محله القلب. غير أن الإيمان أخص من الإسلام. ولما نقول أركان الإسلام، إنما هي أركان وليست بناء، والبناء يحتاج إلى أركان. إنما الإسلام هو المستوى الأول فقط. فالسائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الثاني، فيقول له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فيجيبه حبيبنا عليه الصلاة والسلام ويقول له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الصحابة لما علموا بأمر القدر ماذا قالوا؟ قالوا: إذا نتكل، إذا كان مكتوب علينا الشقاوة والسعادة إذا نتكل. ما معنى إذا نتكل؟ نتكل، الأمر مكتوب، لا نجتهد، لا نفعل شيء. إذا كان الأمر مكتوبا علينا فلماذا نجتهد ونصلي ونزكي ونصوم؟ فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا ولا تتكلوا. عمر رضي الله عنه إذ هو داخل إلى مدينة وفي هذه المدينة مرض الطاعون، فيستشير بالمهاجرين، يقول لهم: ندخل أو لا ندخل؟ فتفرقوا، فمنهم من قال: ندخل هذا قدرنا، ومنهم من قال: لا ندخل، أتقتل الجيش كله؟ فاستشار الأنصار
تفرقوا كما تفرق المهاجرين، ثم استشار بمن فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما هم فلم يختلفوا، فقالوا يا عمر لا تدخل. فلما تكلم وخاطب الناس وقال لهم يا ناس لن ندخل إلى تلك المدينة لأن في تلك المدينة مرض الطاعون. فقال له عبيدة بن الجراح من العشر المبشرين بالجنة الذي مات سنة 18 هجرية، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمين لكل أمة أمينون، وهذا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة ليس كسائر الناس. قال لعمر أفرارا من قدر الله؟ فأجابه عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا كان هذا قدرنا فإذا أخذنا غيره فهذا هو قدرنا. أما القدر فليست مهمتك وليست مهنتك، هذه مهمة الله. أما أنت شغلك ومهنتك أن تجتهد، اجتهد في دينك ودنياك. أتعجب لأولئك الناس الذين مثلا إذا ذهب منهم العمل قالوا هذه، لما ذهب منهم العمل ناموا، ولما سئلوا لماذا تنام، لماذا لا تكتسب وتذهب تدور على عمل آخر، فيقول أما هذا فقدري، قدر الله علي. اعملوا ولا تتكلوا. من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اعملوا اجتهدوا. أما الباقي، أما القدر هذا ليست مهمتك، هذه مهمة الله. هذا هو المستوى الثاني، الدين. هذا هو المستوى الثاني من الدين، الإيمان. والإيمان محله القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. أي أركان؟ أركان الإسلام. والقرآن يعرف أهل الإيمان قائلا إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله ماذا يقع لهم؟ وجلت قلوبهم. قلوبهم تخاف، قلوبهم تفزع من الله، من قوة الله. وكيف لا تفزع وكيف لا تخاف وأنت تسمع إن الله شديد العقاب؟ ألا تخاف أن تكون من أولئك الذين يستحقون ذلك العقاب؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الثانية يزداد إيمانهم لما يستمعون إلى الذكر الحكيم. والصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. فهذا الإيمان الذي يزيد ويفيض كلما اجتهدت واقتربت وتقربت إلى المولى سبحانه وتعالى فأطعته فيما أمرك وابتعدت عما نهى عنه. هذه هي الدرجة الثانية، المستوى الثاني. أهناك أقوى؟ أهناك أخص من الإيمان؟ نعم. أي درجة؟ درجة الإحسان. الإحسان. السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان، فيجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنك تتعامل بعملك على أحسن وجه، لأنك تعلم علم اليقين بأن محاسبك
بأن الذي يحاسبك ينظر إليك ويراقبك. مع من يكون هذا الإحسان؟ هذا الإحسان، هذا الإتقان، بمعنى أن أي أمر تقوم به على خير وجه ظاهرا وباطنا مع الناس كلهم، ليس مع المؤمنين فقط، لا، مع الناس كلهم. الدليل على ذلك: وقولوا للمؤمنين حسنا، لا، وقولوا للناس حسنا، للناس كلهم. وقل لعبادي، وقلنا سابقا تكرارا ومرارا بأن الله لما يقول عبادي إنما يحب أولئك الناس. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الإحسان يكون كذلك مع الآباء، مع الأقارب، مع اليتامى، مع الجيران، مع السائلين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. الإحسان يكون حتى في رد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل أو ردوها كما جاءتكم، ردوها على الأقل، أقل الإيمان. من الذي يأمرنا بهذا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من هو دليلنا؟ من هو قدوتنا في ذلك الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا ينبغي السجود إلا له، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, louange à Allah Azza wa Jal. Louange à Allah Azza wa Jal. Je voulais vous avancer encore plein d'espace entre vous. Et les frères, ils vont rester dehors. Les gens, ils viennent. Là, je vois des grands espaces. Ne faites pas attention au trait, Inch'Allah. Après, on fera notre calcul après, Inch'Allah. Vaut mieux que des gens se retrouvent serrés ici qu'ils se retrouvent à l'extérieur avec le vent et la pluie. Barakallahu fikum. Pensez à vos frères, que Dieu il vous guérisse des maladies, il vous protège des maladies, Inch'Allah, vous et votre famille, Inch'Allah. Louange à Allah Azza wa Jal. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a créés pour son adoration et qui nous a donné des jours spéciaux où on peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On rentre dans une période, nouvelle année de l'Hégire, une nouvelle année. On demande à Allah Azza wa Jal que ce soit une année bénie pour tous ceux qui veulent la paix. Pour les musulmans qui n'ont pas la paix, on leur demande: Ya Allah, donne-leur la paix. Et pour toute personne, musulmane ou pas musulmane, qui veut la paix, Ya Allah, donne-lui la paix. Et que celui qui veut l'injustice, Ya Allah, frappe l'injuste avec l'injuste et fais-nous sortir d'entre eux avec paix. Et détruit les injustes par les injustes. Ali radiallahu anhu, un jour quand il était l'émir de l'Koufa en Irak, un homme est venu le voir, un Perse, et il lui a donné un cadeau, un présent, quelque chose à manger, des sucreries. Il lui a dit: à quelle occasion tu me donnes ça? Il lui dit: parce que c'est une nouvelle année chez nous. Et Ali radiallahu anhu, il lui a dit: reprends tes sucreries. Il lui a dit: nous, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers nous, tous les jours, après ce jour-là, ce sont des jours de fête pour nous. Et Allah Azza wa Jal, quand il cite les croyants dans
une qualité, il dit alladhina yafrahun, ceux qui sont heureux de ce qui t'a été révélé. Nous sommes heureux du Coran, nous sommes contents d'avoir eu le Coran, nous sommes heureux des prescriptions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est heureux des jours d'Allah azza wa jal, les jours qu'Allah il a choisi. Ce mois-là qui arrive, c'est un mois béni, c'est un mois où on doit faire plus d'efforts, c'est un mois où on doit faire plus d'efforts dans notre prière, dans notre jeûne, dans notre zakat. Ceux qui ont comme zakat al-mal, on choisit un mois dans l'année, on choisit une date, et si on atteint ce quota d'argent qui nous est fixé et qu'on arrive à cette date-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir la zakat. Beaucoup ils choisissent le premier mois de l'année égérienne et on est rentré dans ce mois-là béni. Al-Hasan al-Basri, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, on lui a demandé c'est quoi pour toi les jours de fête? Et il dit tous les jours où je ne fais pas un péché, pour moi c'est un jour de fête. ولهذا يصف المولى سبحانه وتعالى المولى Allah Azza wa Jal, il cite les croyants comme étant heureux de quoi? بالذكر الحكيم, de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils sont heureux d'avoir reçu la parole d'Allah Azza wa Jal. Par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son prophète et il parle à travers son prophète, il parle à toute la communauté et il dit quoi? Al-yawma, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum, je vous ai fini la religion, je vous l'ai donnée complète. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et le bienfait de la religion, je vous l'ai donné entier. Wa raditu lakum al-islam dina, et je vous ai satisfait pour vous la religion. Et dans un autre verset, il ne vous est accepté aucune religion à part la religion de l'islam. Ça veut dire quoi la religion? Ça veut dire quoi la religion? Est-ce qu'il y a des niveaux dans la religion? Je suis arrivé où moi dans ma religion? Ou est-ce que je fais ça parce que mes parents ils ont fait ça? Ou est-ce que je fais ça parce que c'est la routine? Ou alors je fais ça parce que mes voisins ils prient, je prie comme eux? C'est quoi la religion? Est-ce que c'est juste prier à la mosquée? Quels sont ces niveaux? Le premier niveau, et on apprend ça à travers le hadith de Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, il nous cite un hadith où une personne elle vient. Cette personne-là, elle n'est pas de l'endroit où ils étaient. Cette personne-là, même quand il dit id tala'a, une personne elle est venue d'où? Allah alam. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne fait pas partie de nous. Elle n'est pas de cette ville-là. Et elle est venue avec des habits neufs, avec aucun indice qui nous ferait dire qu'il a voyagé, alors qu'il n'est pas d'ici, c'est sûr, c'est certain, il a voyagé, mais il n'est pas d'ici. Il s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'assoit pas de n'importe quelle manière. Il colle ses genoux avec les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça les savants ils ont dit, et ils disent ça surtout aux étudiants en religion, si vous voulez apprendre, que ce soit le Coran ou l'ahadith, on ne s'assoit pas n'importe comment. On n'étend pas ses jambes, on ne colle pas son dos au mur. Non, il y a une manière. On croise nos jambes. Ou alors quand on fait le tashahhud. Vous voyez quand on fait le tashahhud, le dernier, at-tahiyyatu lillah, on est assis dans une assise, cette assise-là. Vous savez comment ils ont appelé ces deux assises-là? Assises de ta'lim, de l'enseignement. Si tu vas apprendre, tu dois t'asseoir comme ça. Plus tu vas respecter le Coran, plus tu vas respecter les sciences d'Allah, et Allah il va t'ouvrir des portes dont seul lui subhanahu wa ta'ala a connaissance. Combien de gens on a vu, étaient plus intelligents que nous, ils avaient une plus belle voix que nous, mais ils ne respectaient pas le Coran, et respectaient pas leurs parents. Aujourd'hui tu les appelles, tu lui demandes, tu fais quoi? Mais il a oublié le Coran. Il est loin. Je ne dis pas que nous sommes arrivés, mais au moins on a senti un peu. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous rajoute. À tous les étudiants en religion, Allahumma zidna wala, tant que vous avez du punch, continuez, essayez d'apprendre tant que vous pouvez.
La manière comment il s'est assis, Jibril, cette personne-là, en fait, c'est Jibril, alayhi salam. Il s'assoit devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La première question qu'il lui pose, il lui pose des questions sur quoi? Sur la religion. Et il lui dit quoi? Il lui dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, c'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, c'est de témoigner qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a personne avec lui, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, d'accomplir la prière. Il ne dit pas de prier, il faut prier aussi, non. Est-ce que notre prière, nous, elle est bonne? Est-ce que la prière du corbeau, celle qui est rapide, monte, descend, fait rapidement, ceux qui regroupent leurs prières, et qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans la deuxième prière, ils ne savent pas s'ils ont fait la première rak'at, deuxième rak'at, troisième, ils ne savent plus où ils en sont. C'est une prière, ça. Elle est où ton âme? Elle est où ton âme quand tu pries? Il est où ton cerveau? Tu penses à quoi? Tu penses à Allah? Tu penses à ce que tu lis? Tu donnes l'aumône et tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage si tu le peux. La personne qui pose des questions au prophète, il lui pose une deuxième question. Ça c'est le premier étage, c'est le premier niveau de la religion, c'est l'islam. Il y a des gens, ils sont venus voir le prophète et ils lui ont dit, nous sommes croyants, avec fierté, avec orgueil. Allah Azza wa Jalla leur a répondu, alors qu'ils venaient juste de rentrer dans l'islam. Allah Azza wa Jalla a répondu, c'est pas le prophète. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'êtes pas croyants encore, jusqu'à que la croyance va rentrer dans votre cœur et qu'elle va s'équilibrer. Là, vous pourrez dire que vous êtes croyants. Mais pour l'instant, vous êtes juste musulmans, premier niveau. Ça veut dire quoi, musulman? Soumis à Allah Azza wa Jalla. Comment tu peux me dire, voilà, moi je suis musulman, mais je prie pas maintenant, je suis pas prêt? Allah Azza wa Jalla, il t'ordonne de prier, t'es pas soumis à Allah Azza wa Jalla dans ce cas-là. Si tu me dis, oui, mais je suis pas prêt encore, bah si t'es pas prêt, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à accepter la religion de l'islam. Toutes les prescriptions d'Allah, c'est pareil. Tout ce que Allah a ordonné, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas complètement soumis à Allah Azza wa Jalla. Le deuxième étage, c'est quoi? Al-Iman. Al-Iman, la foi, la croyance. Et ça, c'est au-dessus. Ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est ceux qui auront fait un effort. Ils auront fait un effort. La personne, elle demande, Jibril, alayhi salam, il demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, akhbirni an al-Iman. Informe-moi sur al-Iman, sur la foi, la croyance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répondre, An tu'mina billah. Tu dois croire en Allah. Wa malaikatihi, en ses anges. Tu me dis, oui, les anges, ils n'existent pas, je ne les vois pas. Moi, je crois juste en ceux que je vois. Donc, tu ne crois pas en la religion de l'islam. Il te manque quelque chose. Il te manque wa malaikatihi, wa kutubihi, en livres. Il y a des livres qui sont descendus avant le Coran. On y croit. Wa kutubihi, wa rasulihi, on croit au prophète. Si tu insultes un prophète, on te barre de l'islam. Tu ne peux pas insulter un prophète. Wa kutubihi, wa rasulihi, wal yawmil akhir. Il y aura un jour du jugement dernier. Wal-qadari khayrihi wa sharrihi, et le destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit pour toi ou contre toi. Wal-qadari, le destin, il y a des gens, ils l'ont mal compris. Il y a des gens, ils perdent leur boulot. Ils perdent leur boulot et ils ne vont pas chercher de travail après. Et quand tu vas lui dire, pourquoi tu ne vas pas chercher? Il dit, ça c'est le destin. Ça s'est passé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont su, quand ils ont entendu que Allah Azza wa Jal, il choisissait dans toute la communauté. Eux, ils vont rentrer en enfer. Eux, ils vont rentrer au paradis. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit donc, Ya Rasulallah, ça ne sert à rien qu'on fait des efforts. On va se reposer sur le destin. Le destin, il va tout faire. Il y a beaucoup, tu vas les voir. Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Pourquoi tu ne fais pas des efforts? Pourquoi tu ne te rapproches pas d'Allah? Pourquoi tu ne respectes pas tes parents? Pourquoi tu ne vas pas chercher du travail? Pourquoi tu ne vas pas te débrouiller? Parce que le musulman, jamais il est en bas. Le musulman est toujours en haut. Et quand lui, il est en haut, Kalimatullah hiya al-uliya. La parole d'Allah, elle est en haut. Quand lui, il est en haut, la parole d'Allah, elle est en haut avec lui. Et cette personne-là, tu dis, pourquoi tu ne vas pas chercher du travail? Il dit, c'est le destin. Vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu aux compagnons qui ont dit la même phrase. Il leur a dit, i'malu wa la tattakilu. Travaillez et ne vous reposez pas sur le destin. Ne vous reposez pas sur le destin. Le destin, ce n'est pas ton travail à toi, c'est le travail d'Allah.
C'est Allah qui décide pour toi. Mais toi, tu as un seul boulot, c'est de faire ton mieux. Et tu demandes, Ya Allah, fais-moi entrer au paradis. Ya Allah, si tu n'arrives pas à faire la bonne action, Ya Allah, facilite-moi pour que je puisse faire la bonne action. La seule chose qui peut changer le destin, vous savez c'est quoi? Ad-du'a. Allah, il a écrit une chose A. Et toi, tu vas faire dua. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y aura une autre route qui va se faire. Est-ce que pour Allah c'est difficile? Rien n'est difficile pour Allah Azza wa Jal. Rien n'est obligé pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal ne se trompe pas. Personne ne va dire, oui, mais ça veut dire qu'Allah se trompe. Non, hasha walillah. Allah ne se trompe pas. Allah, il dit dans un verset, si Allah Azza wa Jal, il voit dans votre cœur du bien, il vous donne du bien. Mettez une bonne intention, rapprochez-vous d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est al-ihsan, être parmi les bienfaisants. Ceux qui font le bien. Et ça, c'est pas juste les croyants. Ça, c'est encore une caste qui est au-dessus. C'est un étage qui est au-dessus. C'est une élite. C'est pas tout le monde. Allah Azza wa Jalla, dans un verset, il dit Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ceux qui auront fait le bienfait. Allah Azza wa Jalla, il va leur donner un plus. Les ulama, ils ont dit quoi sur ce plus-là? Ils ont dit c'est qu'ils auront l'occasion de voir le visage d'Allah Azza wa Jalla. Et on espère tous être parmi ces gens-là. Allah, ça veut dire quoi l'ihsan? Ça veut dire quoi être bienfaisant? Avec qui on est bienfaisant? On est bienfaisant avec tout le monde, pas juste avec les croyants. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wa qulu lin-nasi husna, et dites aux gens, il n'a pas dit aux croyants, le bien. Le musulman, le croyant, le bienfaisant, toujours il sort de lui une lumière, il sort que des bonnes actions, et tout ce qu'il le fait bien. Itqan, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Rahimallahu mra'an amila amalan fa atqana. Que Dieu donne la miséricorde à celui qui fait une chose, qui le fait bien. Tu vas faire les choses à moitié, révise ce que tu fais et fais-le de la meilleure manière. C'est ça l'ihsan. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire bien. Pas juste en apparence, sinon c'est de l'hypocrisie. En apparence, mais aussi de l'intérieur du cœur. Et on est bienfaisant. On va finir avec ces deux phrases. On est bienfaisant avec soi-même, avec ses parents, avec ses enfants, avec sa famille. Et les gens qui montrent une image à la mosquée ou avec les gens, mais à la maison, ils montrent une autre image. C'est pas bien. L'ihsan, tu montres une bonne image, la meilleure image que tu as. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il a parlé d'abord des parents. Après, il a parlé des gens qui sont à côté. Wal qurba. Après, il a parlé des gens de l'extérieur. Après, il a parlé des voisins. À l'intérieur déjà. Ne montre pas une image aux gens et quand tu arrives à la maison avec celle qui est tout le temps avec toi, qui vit, qui connaît tes défauts, là tu lui montres un autre visage. T'es proche d'abord, ensuite à l'extérieur et ensuite ceux qui ont besoin. Et l'ihsan, une dernière phrase, l'ihsan avec Allah. On en a parlé avec les gens. Avec Allah Azza wa Jal, c'est trois choses. C'est que tu as peur qu'Allah Azza wa Jal il te punit. C'est que tu espères sa miséricorde et c'est que tu l'aimes. Si tu as ces trois-là, Allah Azza wa Jal, il fait en sorte que dans ton cœur, tu l'estimes. C'est-à-dire quand tu vas prier, tu vas estimer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Pas comme ceux qui ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Tu vas l'estimer et ta prière, elle aura un goût halawa. Elle aura un goût, tu ne vas pas prier comme tu pries. Ça ne va pas être la prière du corbeau rapidement. Et pour finir, Inch'Allah, avant de dua, Inch'Allah ta'ala, je vais juste vous rappeler que là on rentre dans un shahr qui est béni et qu'on doit faire des efforts et qu'il y a aussi le 10e jour, l'Ashura, où le zakat, où la porte de zakat sera ouverte à tous ceux qui veulent donner zakat. Aussi, on va faire dua pour une personne qui est décédée. Donc, rahimallahu hadha al-mar. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا
وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات